ये भी चड्ढा साहब और हमजा साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, चड्ढा साहब सबसे पहले तो दसो कि इतने आगे कैसा लग रहा यार मेले वर्गा लग रहा माशाल्लाह, बड़ा चाह चढ़िया वेख के ना कि सारे ही पंजाबी सितारे जेडे ने इकट्ठे ने इत्थे। अल्हम्दुलिल्लाह हुण भाई हरा नाल मुलाकात हो गई है। अगे इन्हों सिर्फ वीडियोज वगैरह च वेखी दस, अज लाइव वेख के तो बड़ा चाह पे चढ़दा या। है? अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ? सर फीलिंग ते मैं दस नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। एक तो मैनू पंजाबी ते काम करन दा बड़ा शौक सी। वो फिर उस काम दे विच जदों मैं इनू कोशिश कीती इहदे ते वो अल्लाह पाक ने उहदा फल दिता। ते फिर वो चाह जेहड़ा सांभिया नहीं सी जांदा। बहुत वधिया फील कीता ते अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक दा भी पंजाबी दी इज्जत कीती है ते पंजाबी ने साडी इज्जत नूं वधाया। हाँ जी। अच्छा, अगर देखो ना तो ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂਗ ਬਣੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਬਣੇ ਨੇ, जी जी। ਗੀਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ जी जी। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਕਾ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ सर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਮੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ ਕਲੀਮ ਦਾ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਢੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸਤਾਨੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਜਾਹਲ ਦੀ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜੇ बच्चे समझे कि जी वो इंग्लिश जरूरी है। जी जी। कई बंदे हैं कि जी इंग्लिश जो बनना जनाब का फैशन बना जनाब। हाँ जी हाँ जी। ये अगर हम पंजाबी बोलता ये है कि असा जहल या गवार बंदे होए गए था और ये शौर की कमी है ना आवाम के शौर की तक ऐसी करा ये भी असम जुबान ही और इसलिए मतलब अपनी पहचान ही और इसमें जाके जब बोलते फिर इसमें डरी तो ना बोलो बिल्कुल पूरे इतमाद नाल बोलो। अच्छा इतने ना एक बड़ी वधिया गल मैं वेखी है भी इतने हर मिसाल लहजे का बंदा इतने मौजूद है पंजाबी का ना और जी पिछे जी एक वंड पाई सी भी पोठवारी जेडे ने वखरे ने अल्लाह माफ करे ते वो मैं आख्या यार उन्होंने वखरा करना मुड़ सारा कल्चर ही वखरा करना पैना मुड़ मुढ़ों जो लिबास है या मिसाल है जिन्ना साडा विरसा है उन्होंने भी सारा सानू वख-वख करना पैना। ये तो बड़ा काम खराब हो जाना है ते इत्थे आके बड़ा जेड़ा ना वधिया लगदा है कि भाई ये पटवारी बोलदे ने मुड़ मैं भी लेना ते लेकिन ये जेड़ी है ना हाँ जी समझिए हाँ हाँ जी ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਹਿਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਬੇਸ ਉਹਦੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਬਸ ਮਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ जी ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। जी बिल्कुल बिल्कुल जी देखो ये अल्लाह पाक जेड़ा ना रलांदा है या भरावां नूं भरावां नाल मिलांदा है। हाँ जी पुराना गाना थोड़ा जिहा गुनगुनाओ जरा पहले वाला ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਪੰਜਾਬ बाकी पंजाब गुनगुना देने जी। ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਰਾ ਤਰੀਫ ਹੀ ਹੋਵੇ ਐਸੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ हाँ जी ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਧਰਲਾ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਧਰ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤੇ ਵੰਡ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਆਨੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਠਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਜੱਟ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁੱਜਰ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੈਂ ਮਲਿਕ ਨਾ ਵੱਟ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਲਵਦ ਬਾਬਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਝਾ ਨਾ ਸਿਰਾਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁਠਵਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਵੱਟ और मेरी कौम आ पंजाबी ते पंजाब ते अमन जिउंदा रवे जिथे जिथे वसदा किसान डटेरे वीरों लैके हक जिथे लोड़ पई तां साडे कोल वाधू है समान सिर दिते जिन्ना किते बच्चे कुर्बान ओ विशी के धर्म ते जात को किसान भगत सराबा दुल्ला पट्टी ते निजाम होरस नवाज खोकर सारंग सुल्तान ओ दिल्ली दी आ हिकी ते झंडा गड्डिया सरकार दा तां देख गया मुंह गया 12 लाख ने वक्त सवा अरब नु पाया देख तीर जा निशाने उते सीधा लग गया कमाल हो गया जी। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ख्वाब है ਉਹ ख्वाब ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ख्वाब ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ
ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣਾ ख्वाब ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ, ਕਰਮ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਮਲੰਗ ਤੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ख्वाब ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਬਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜੇ ਬੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਗਰ ਤੂੰ ਸੁੱਤੇ ਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਓ ਯਾਰ ਜਮ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਓ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਚ ਝੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਓ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੰਡ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਓ ਯਾਰ ਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਗਾਣਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।